السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 سے 284۔ ان آیات میں ہم دیکھیں گے کہ دلوں میں پیدا ہونے والے گناہوں پر کیسی سزا ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، علی سفرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور تم نہ پاؤ، کاتباً، کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ، تو گروہ کر لو یعنی گروی رکھ لو، مقبوضہ، قبضے میں، فَإِنْ آمِنَ، اور اگر اعتبار کرے، بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ، تمہارا کوئی یعنی تم پر اعتبار کرے، فَلْيُؤْدِ الَّذِي، تو چاہیے کہ لوٹا دیں، فَلْيُؤْدِ الَّذِي تُؤْمِنَ، یعنی جو شخص امین بنایا گیا ہو، اماناتہ، اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ، اور ڈرے، اللہ تعالیٰ سے، ربہ، اپنے رب سے، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الشہادۃ، کوئی گواہی، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ، تو بے شک، عاصم، گناہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اسے جو، تعلمون، تم کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، یعنی کوئی بھی تمہارے پاس ایسا کاتب جو لکھ سکے وہ نہ ہو، تو کوئی شے گروی رکھ لو، قبضے میں، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتبار کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اس دوران سفر کا کوئی لین دین یا قرض کا معاملہ ہو جائے، یعنی اگر آپ سفر پر ہیں اور آپ کو کسی سے قرض لینا پڑ گیا ہے اور کوئی کاتب نہ مل سکے، فَرِحَنَّ مَقْبُودَ، قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ یہ میری شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں جب یہ واپس کر دوں گا آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے گا۔ یہ رہن یعنی گروی کہا جاتا ہے، لیکن رہن گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ سود ہو جائے گا۔ مثلاً اگر مکان رہن رکھا گیا ہے تو اس پر قبضہ تو قرض دینے والے کا ہوگا، لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کا کرایہ نہیں لے سکتا، کرایہ مالک کو جائے گا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، یعنی ایک شخص دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے بغیر رہن کے اسے قرضہ دے دیتا ہے، فَلْيُؤْدِ الَّذِي تُؤْمِنَ امانات، یعنی ایک شخص کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا، یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اسے کوئی چیز رہن نہیں لی تو اس کو قرض دے دیا، تو یہ مال جو اس نے قرض لیا ہے یہ اس کے پاس قرض دینے والے کی امانت ہے جس کا واپس لوٹانا اس کے ذمہ ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَدَاءَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، بعض گناہوں کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء تک محدود ہوتا ہے جبکہ بعض کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ شہادت کا چھپانا بھی اسی نوعیت کا گناہ ہے، اور اگر کسی کا دل داغدار ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
लिल्लाहि अल्लाह ताला ही के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, व मा फिल अर्दी और जो जमीन में है, वइन और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, माँ फी जो फी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिल में है, औ या तुखफूहु या तुम छुपाओ, युहासिबकुम तुम्हारा हिसाब लेगा, बिहिल्लाहु इसका अल्लाह ताला, फयगफिरु फिर बख्श देगा, लिमन यशाउ जिसको वो चाहेगा, व युअज़्ज़िबु और अजाब देगा, मन यशाउ जिसको वो चाहे, वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन हर चीज पर कदीर कुदरत रखने वाला है। जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख्वाह तुम इसे छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला तुमसे इसका हिसाब लेगा, फिर जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा सजा देगा, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इस आयत में अल्लाह ताला की 3 सिफात का जिक्र हुआ। मालिकुल मुल्क यानी वो हर चीज का मालिक है, इल्म यानी इसका इल्म इतना वसी है कि दिलों के राज तक जानता है, कुदरत यानी इसे सजा देने और माफ कर देने की कुल्ली इख्तियार हासिल है। और यही 3 सिफात जरा तफसील के साथ आयतुल कुर्सी में भी बयान की गई, जिससे ये मकसूद है कि इबादात और मामलात से मुतल्लिक जो बेशुमार अहकामात दिए गए हैं, मुसलमानों को इसकी तामील में ना हीलो बहानों से काम लेना चाहिए और ना सीना जोरी और जुल्मों सितम से, बल्कि अल्लाह ताला से डर कर उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी ज़ाहिरी या पोशीदा अमर में इंसान इसकी नाफरमानी करके निजात नहीं पा सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हम गमज़दा हो गए। हमने ख्याल किया कि अगर किसी गुनाह का दिल में आना और फिर उसका गुनाह का यानी कि उसका गुनाह ख्याल होना, तो इसका भी हिसाब होगा, फिर मालूम नहीं माफ़ी हो या ना हो, और ये बात इंसान के इख्तियार से बाहर है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो हमने अल्लाह ताला का इरशाद सुना और हमने अताअत करते हैं, यानी हम उसकी अताअत करते हैं। सहाबा इकराम ने ऐसा ही कहा, तो फिर इससे आगे वाली जो 2 आयतें नाजिल हुई उसमें ये हुक्म मनसूख हो गया। जैसे कि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमन रसूलु बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनूना कुल आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली व क़ालू समीअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। और इसके बाद एक और आगे आयत नाजिल हुई, ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा। यानी इन आयत में जो इससे आगे 2 आयतें सूरह बकरा की अभी रहती हैं, उनमें आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया, यानी दिल में पैदा होने वाले ख्यालात पर गिरफ्त को माफ़ कर दिया गया। यानी जब तक आपके दिल में गुनाह का ख्याल है तब तक उस गुनाह का कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब वो गुनाह आपने अमली तौर पर कर लिया है तब उसका हिसाब भी होगा, उसका सज़ा भी मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह।